حاجی افتخار کی زیر نگرانی میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایبٹ آباد کی زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں حویلیہ فیز 2 میں انڈسٹریل کے مسائل کی نشاندہی کی گئی اور اس کی جلد از جلد ورکنگ حیثیت کو بحال کرنے کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیا گیا۔ حاجی افتخار نے مہمان خصوصی جاوید مروت کو فیز 2 انڈسٹری کا وزٹ بھی کروایا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سٹی میں آئے اور یہاں پر انہوں نے انڈسٹری کا جو ابھی انڈسٹری بن رہی ہے اس کا وزٹ کیا، سی پیک کا جو زون ہے اس کا وزٹ کیا۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ دوسری سر موٹے موٹے کچھ مسائل ہیں وہ میں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری کا جو مانسہر انڈسٹری اسٹیٹ ہے اس کا سر لوکل انتظامیہ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پہ سر ہم پہ FIR ہوئی ہیں دفعہ 188 کے تحت۔ بھائی نے ادھر ابھی بات کی ہے کہ KP کی گورنمنٹ سے ہم کچھ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ مدد کرے، کچھ بات کرے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی جون سی تھی KP کی گورنمنٹ نے اپنے ٹائم پہ مختلف قسم کی مراد کا اعلان کیا، کچھ بلوں میں جون سا وہ جو معافی کی بات کی گئی بجلی کے، کچھ جون سی تھی وہ ان کو وہ تنخواہوں کے سلسلے میں جن کے بن رہے تھے ان کے سلسلے میں بھی کچھ وہ مراد دی گئی ہیں۔ آپ کی ماربل جون سا ہے جو بہت بڑا جون سا، آپ کو پتہ ہے کہ گرینائٹ دنیا کا بہترین ماربل ہے اور وہ ہزارہ میں بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جہاں ایریاز ہیں جن کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ اس میں بہت زیادہ گنجائش، اس میں صرف ماربل سے علاوہ ہٹ کے اس کی بہت زیادہ فنش پروڈکٹ بھی بن سکتی ہیں۔ اس کو ہم اس میں کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ ہوں گے، تو اس میں جون سا ہے جتنی بھی مشینری، سوفسٹیکیٹڈ مشینری، اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری جون سی آپ امپورٹ کریں گے انشاءاللہ، اس پہ پھر انڈسٹریل زون، اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کرنے کے بعد اس پہ پھر کوئی بھی ون ٹائم اس پہ ایکسپورٹ کوئی بھی ڈیوٹی عائد نہیں ہوگی۔ میرا تعلق فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے ہے۔ میں بھی یقین دلاتا ہوں کیونکہ ہیڈ آفس جو ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا کراچی میں ہے، اگر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس میں کوئی بھی کسی کی قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی آپ تمام دوستوں کے ساتھ ہیں اور ہر جگہ پر ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جناب حاجی افتخار احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی قابل احترام سیکرٹری انڈسٹری کامرس اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن جناب جاوید مروت صاحب اور میرے خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احسان داؤد صاحب، اسمارٹ انڈسٹریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر غزنفر خٹک صاحب، جو آج کی یہ تقریب اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرق یہ تھا کہ اسٹارٹ سے ہی ہمارے پریزیڈنٹ نے کورونا اور بے روزگاری اور ان چیزوں پہ روشنی ڈالی۔ بہرحال ساری چیزیں اپنی جگہ، کچھ بھی ہو ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ دنیا کو دیکھیں، دنیا کے تباہی دیکھ لیں اس کورونا سے، اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا اور میں اس یقین کے ساتھ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، اپنے صوبے، اپنے ملک کو بہترین اور ترقی پر رمضان کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ جاوید مروت صاحب، آپ کی آمد جو ہے اس میں بہت ساری اہم چیزیں جو ہم نے ڈسکس کرنی تھیں اور یہ ایجنڈا جو تھا اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ حسان داؤد صاحب کے ساتھ ہم نے بلکہ اکٹھے مل کر اس پہ کام کیا ہوا ہے، بہت کام کیا اللہ کی مہربانی سے تھوڑے سے ٹائم میں۔ اس دن جب ہم پشاور میٹنگ میں تھے آپ کے ساتھ
तो मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपको भी हमने यहाँ पे तकलीफ दी, हसन दाऊद साहब को, कर्नल शाहिद साहब के साथ बैठकर हमने एजेंडा पे काम किया। और ये हमारा एजेंडा जो है किसी एक शहर या किसी एक इलाके की तरक्की की बात नहीं है, ये हमारा सूबा, हमारा मुल्क, इसकी इकॉनमी की बात है। इस पे कोई शुभ को शुबहात नहीं है। आपकी वो तकरीर जो आपने पेशावर में की थी बहुत अहम तकरीर थी। आपके जहन में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आज का इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको मनाहत नहीं चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए। और वो क्या है, उस पर हम मिलकर इंशाल्लाह आपकी मौजूदगी में, आपकी सरबराही में, KPSMAC में बैठकर, KPSIDB में बैठकर, KPBOIT में बैठकर इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे और सूबे के लिए हम देंगे पॉलिसी। इस वक्त हमारे पास CPEC जो है, क्योंकि जिस खत्ते में, जिस बेल्ट में हम रह रहे हैं वहाँ पे CPEC की बड़ी अहमियत है और दुनिया में इसकी अहमियत है। देखना यह है कि हमने अपने अपने इजला में बैठकर, हज़ारा में जो 6-7 इजला हैं जिनमें से इसका गुजर है, तो क्या हम प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए, अपने रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए कुछ किया है? ये बात काबिल गौर है। ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये यहाँ के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। यहाँ के उन नुमाइंदों की जिम्मेदारी है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिन्होंने वोटों में खड़ा होना होता है। देखो, उनको तरबियत देने की जिम्मेदारी बहरहाल वो फिर हुकूमत पे आती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि, और इसमें सेक्रेटरी साहब जावेद साहब का भी बहुत हाथ है, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का हमने सेल बना दिया है। KPBOIT की अब ये ड्यूटी है कि कोई भी इन्वेस्टर जो कि नया आता है या जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है उनको फैसिलिटेट किया जाए, और इसके लिए वन विंडो ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत सारे इसके अलावा भी काम हो रहे हैं। उस वन विंडो, डिजिटल वन विंडो के अंदर अभी रिसेंटली बिल्डिंग मैप अप्रूवल का प्रोसेस भी डाल दिया गया लोकल गवर्नमेंट का। 15 TMAs जो हैं क्लास A के, वो उसमें इंक्लूड हो गए। तो अब अगर किसी ने बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराना हो तो उसको खुद जाके ये काम नहीं करेगा, ये ऑनलाइन ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। सेक्रेटरी साहब ने बड़ी कमाल की बात की कि अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। दिल खुश हुआ ये बात सुन के, और बड़ी ढारसबंदी कि चलो अब इस बात को लेके हम आगे चल भी सकते हैं और हमारे यहाँ पे जितने भी कलीग बैठे हुए तशरीफ़ फरमा हैं उनसे बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं। देखना ये है कि हम सिर्फ उन इश्यूज़ को लेकर रोते हैं, उन इश्यूज़ का या उसकी हल की तरफ एक इज्तिमाई काविश भी करते हैं, इन अ सेंस के हमारा इन्हिसार और दारोमदार ज़राअत पे भी है, उस पर भी तवज्जो हम नहीं दे पा रहे। अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग्स के बावजूद आलू, गंदम और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हम दरामद करते हैं। इसी तरह से जब हम अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखते हैं, वो भी बड़ी स्पॉटेड सी है और इंसेंटिवाइज्ड है। भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की और मुझे पसंद आई, और विजडम की बात है कि हमें इंसेंटिव्स नहीं चाहिए, हमें फैसिलिटेशन चाहिए। भाई साहब, मैं आप तमाम कलीग्स को, अपने तमाम यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्री से वाबस्ता दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, बहनें भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको एक तसल्ली देता हूँ कि इंशाल्लाह इस फैसिलिटेशन में आप हमें अपना एक काउंटर पार्ट नहीं बल्कि एक अपना कलीग समझेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे कि जो बुनियादी मसाइल हैं, उस स्टे के हवाले से हैं, वो रास्ते के हवाले से हैं, वो एक्सेस के हवाले से हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, वो प्रॉपर डिमार्केशन के हवाले से हैं, जो एक बुनियादी जहाँ से इस चीज़ की उठान होनी है वो इंशाल्लाह होंगे। और न सिर्फ ये कि मैं वहाँ पे इनकी पूछ परछ करूँगा, इस उम्मीद वास्ते के साथ है कि मेरा पहला विज़िट तो है, आखिरी नहीं है, फिर यहाँ पे आके आप तमाम से मैं मिलूँगा भी और इससे आगे भी लेके चलूँगा। तकरीब में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज जावेद मरवत में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और इंडस्ट्री के मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई।
آخر میں مہمان خصوصی جاوید مروت نے مہمانوں کو شیر سے نوازا۔ امبر ملک، ہزارہ ون ٹی وی، ایبٹ آباد۔